Okay, so we are now getting recorded. I thank Professor Amjad Hossain for joining us again for the second part of his lecture series on ELT. This evening, he will discuss methods of teaching English literature. And I thank you again, sir, on behalf of our department for joining us again. So, without further ado, I hand over the platform to you, sir. And for students, তোমরা শেষের দিকে interact করো. In the meantime, যদি কোনো প্রশ্ন মনে আসে সেটা চ্যাট বক্সে লিখে দিও. Okay. So, good evening, everybody. So let us start methods of teaching English literature. I find in our syllabus four units. One is language-based approach to teaching literature. Then paraphrase approach. Third one is personal response approach, and finally stylistic approach. So let us discuss these various approaches to teaching English literature one by one. Please, the next slide. So we can begin with just one or two words about the definition of literature. You know, literature is generally regarded as a body of written work, something that lasts long and impacts human life. I mean, any kind of written work cannot be called literature. Usually, you know, it has this these two, at least two or three features, like it must last for a very long time. It is not like the journalistic report, which is ephemeral, which, you know, may not have any appeal to us after a few days. And similarly, it must have an impact on human life. You know, even after many years later, a literary work can influence human life, can make people think, and obviously, you see, can even to some extent give joy, give direction, new ideas to our daily living. So this is how we may define, or we may have a sort of working definition of literature. And as you know, literature is classified into different genres or types, like poetry, drama, novel, essay, biography, autobiography. Just a minute. আপনাকে আমি একটু পরের দিকে ফোন করবো। Sorry, biography, autobiography, etc. So can you listen to me, all of you, please? Hello, can you listen to me? Yes, sir, we can hear you. Sir, I can also hear you. I think there is no problem with the sound. Okay, just I want to be sure. So you see, so please, next slide. Now, although you see, we are discussing literature as something which, a written work which lasts for a long time, or, you know, which has sort of impact on human life. Remember the works of Shakespeare. You know, it was written many years ago, but still we read and we enjoy his works. Similarly, Kalidas and many other ancient authors have still, you see, great interest for us. So this is one thing. But nowadays, of course, you see,
this term literature is used for many other things, like say medical literature, or say literature of music, or you see scientific literature, right? Literature on science, etc. But here we are not concerned with these, say, meanings of the word literature. We are particularly concerned with works which have literary qualities. Now we will discuss these things. What is the literary quality? What does it consist of, etc. So in this sense, you see, if we can discuss how to teach literature, we may say that there are at least 3 stages of teaching literature. One may be called the pre-reading stage. It is a general, say, discussion on teaching literature, not particularly on teaching literature based on language, etc. So pre-reading stage, first stage is pre-reading. Now, pre-reading stage, when we go to teach in a class of literature, we have to prepare the students for, taking part in the class, in the reading, in the discussion. So the teacher has to say something about a particular work that we are going to discuss, so that the interest of the students are aroused. We may, as teachers, try to encourage the students to read and to motivate them, to pay attention to the words particularly, etc. We may introduce the theme. We may give hints to similar experience that the particular work of literature that we are going to read. We can explain a little bit of meaning of difficult words, grammatical structures, etc. This is the pre-reading stage. And then comes the while reading stage. While reading stage is actually when we take up the text and discuss it in details. So we have to read the text. We may discuss, and the discussion can be between the teacher and the students. It can be student-student discussion also. The teacher may explain the words. Explication is another stage. There might be a question-answer session during the class also. There might be group discussion also. Then after the post-reading stage. In that stage, we can summarize the text. We can present a summary with gaps to see whether students can fill in the blanks. I mean, we can, we may not give certain parts in the summary that we are going to attempt. So the students must supply the missing parts. That is how we can understand that, yes, the students have followed the class and have actively, participated in the presentation, in the discussion. So these are the general way of starting a class for teaching literature. Okay, the next slide, please. Okay, now we come to the first unit, language-based approach. Now, language-based approach to teaching literature means, we are paying attention particularly to the various aspects of language. We mentioned that literature can be divided into various genres or types, like poetry, drama, fiction, prose, both fictional and non-fictional prose, etc. So we find while reading poetry and drama, particularly in language-based approach to studying literature, we need to pay attention to pronunciation, accent, stress, intonation, rhythm, etc. Because in poetry or in drama, these aspects of the language are very important. So we have to pay special attention to these things. When actually literature is used for teaching language, these things are distinctly
mentioned, and you see, the students' attention are drawn to these aspects. But in reading prose, we may not always pay attention to accent, stress, or intonation, etc. The overall, the primary purpose of teaching all these genres in language-based approach is, these are the things for which we read literary works in this approach. This is first of all for comprehension or understanding the meaning of the literary work. Then we also pay attention to learning new words when we are, studying a literary work. Obviously, there will be many new words, so that is also paid attention to. And then the grammatical structures. The teachers might also draw attention to not just the regular grammatical structures, but if there is something new, something which is not familiar, these types of grammatical structure is also discussed extensively. And therefore, we can say, in this approach, the focus is on the language of the text. Now, you see, this is a kind of, because a kind of belief that the form of the literature and the content of the literature are two different things. It's a dualistic approach, as if, you see, so language is the dress of thought. And as if there is thought or content in the literary work, which is presented through a particular kind of language, specimen of language. So that is why we try to explain the thought or the content by explaining the language. Language is the medium of the thought. There is another approach which does not believe that thought and content are separate. See, form is content. That kind of belief is there. But in language-based approach, particularly, you see, it is believed that language is the medium, and medium of presenting the content or the inner ideas, etc. So we need to particularly pay attention to the medium. Metaphorically, it is a dress of thought. So what kind of dress the thought is given to that, we need to pay attention. Next slide, please. Now, as I said, for effective teaching of literature in this approach, for prose, students may be asked to narrate the incidents in a short story or in a novel, for instance, in the first person. If it is written in the third person point of view, then we may ask the students to describe those, to narrate those incidents in the first person, or vice versa. If it is a first person point of view novel, then we can ask the students to repeat the story or some of the episodes in the third person. The teachers can ask them to change the tense from past tense to present tense. This is just to emphasize the various aspects of the language. And then there might be or must be direct speech in most of the stories. So we can ask the students to not use the direct speech, so that the students are, are in a way asked to use the indirect speech. So that way they can understand the various features of language. And for poetry, yes, we need to read aloud, so that the rhyme scheme, the rhythm of the speech, and other stylistic features like figures of speech, imagery, symbolism, etc. These things are discussed, because all these things, heighten the language in poetry. For drama, yes, reading aloud with proper speed, intonation, space, etc. are important, because dialogues are there. So we need to pay attention to the meaning, and then we should, present or read aloud those dialogues, so that we can be familiar with the stress pattern, with the intonation pattern, etc.
So overall, we can say that in this approach, all the language skills, or rather the two particularly important language skills like listening and speaking, are integrated or combined with thinking, with comprehension, with understanding in this approach. Okay, the next slide, please. Yes, so finally we can say that in language-based approach to teaching literature, literary texts are used as a resource for stimulating language activities. Language activities means, you see, learning the various aspects or various features of the language. It may be the grammatical aspects, it may be the meanings of new words, it may be the spoken elements like intonation, accent, stress, etc. So in literary texts, in this approach, we can find another aspect, that is language is used in a meaningful context. Meaningful context, it's not just as we were discussing in the other class, in last class, the grammar translation method, where examples of languages or sentences are given in isolation of the context. You see, but here, when, say, for instance, we are reading a short story or play, we find that the language or the dialogue or sentences are used in a particular life situation, and so we learn, authentic specimens of language use. The language functions like say narrating, like complaining, like introducing something, like quarreling, or in romantic situations. In every way, how to use language, that is learned in an authentic manner, because the great writers have used, you see, these functions of language, these particular sentences in an appropriate context. So we learn a lot of the features of language in authentic situations. And naturally, this approach in the class must generate a lot of language practices, language activities using the texts. So we can conclude by saying that here literary texts are the means of helping students to improve their language proficiency. This is what is the main purpose of language-based approach to teaching literature. Yes, the next slide. Paraphrase approach. The second approach is paraphrase approach. Now, paraphrase approach, from this phrase, you can understand that say, works of literature, it may be poetry or drama or even a short story or novel, the language of these kinds of literary works are artistically, designed, maybe a little bit difficult for particular second language learners. So the teachers often give the paraphrase of those complex examples of the text, literary text, in simpler language. This is what we call paraphrase, isn't it? So simpler words are used. Complex sentence structures are broken into simple sentences, so that it may be easily understood by the students. Now, sometimes the teacher can also translate the text into other languages, as for instance we do when we study Shakespeare. Maybe it is necessary to translate those things in Bengali words. আমি বোধহয় আজকে একটু বাংলা ইউজ করতে পারি, একজন কথাই ছিল আগের দিতে, আমরা একটু মিক্সড ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করতে পারি। ওকে, তো এরকম হতে পারে যে তার ফলে একটা জিনিস আপনি ইউজ করুন। I would rather. Yes.
আমি একটু ভুলেও গেছিলাম, যাই হোক। তো এটা হতে পারে যে ধরো এই ধরনের যখন প্যারাফ্রেজ করা হচ্ছে, মানে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যাপারটাকে বলে দেওয়া হচ্ছে টেক্সটে যেটা আছে, তো তার ফলে হয় আমরা অনেক সময় সারফেস মিনিং, যেটা খুব ডিপার মিনিং এ যেতে পারছি না, কারণ ওই ল্যাঙ্গুয়েজটা কমপ্লেক্স। সেই জন্য আমরা একটু সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে সেটাকে আবার রিপ্রোডিউস করছি। তার ফলে কি হতে পারে যে অনেক সময় যে নুয়ান্সেস, যে সমস্ত কি বলা যায় যে একটু ডিপার মিনিং বা বিভিন্ন ইঙ্গিত গুলো থাকে, সেইটা একটু মিসিং হয়ে যাবে, দ্যাট দোজ থিংস উইল বি লস্ট। সো এটাতে একটা সারফেস মিনিংটা মোটামুটি থাকবে, কিন্তু সেটাও তো দরকার। আমরা যখন একটা শেক্সপিয়ারের নাটক করব, আগে তো আমরা ওয়ার্ডের মিনিং গুলো, সেন্টেন্সের মিনিং গুলোকে আমাদের জানতে হবে, তাই না? তো সেই জন্য প্যারাফ্রেজ এটাও অনেক সময় খুব নেসেসারি, পার্টিকুলারলি আগেকার দিনে বা এখনো একটু নিচু ক্লাসে টিচারদের এটা করতে হয়, যে প্যারাফ্রেজ করে। ছোটবেলায় তোমরা যদি জানি না এখনো সেরকম হয় কিনা, এই যে সমস্ত হেল্প বুকস বা গাইড বুকস টাইপের বই পাওয়া যায়, সেখানে কি হয় যে যদি কবিতা হয় তাহলে একটা প্রোজ অর্ডার বলে জিনিস থাকে। একটা ধরো স্ট্যান্ডার দিয়ে দিল কবিতার, তার নিচে একটা প্রোজ অর্ডার, মানে কি সিম্পল সেন্টেন্সে কি মানে প্রোজ অর্ডার করলে কিরকম হয়। ধরা যাক কিটসের একটা লাইন, মাচ হ্যাভ আই ট্রাভেলড ইন দ্য রেলমস অফ গোল্ড। তো মাচ হ্যাভ আই ট্রাভেলড এরকম তো হয় না, আই হ্যাভ প্রোজ অর্ডার করলে কি হবে, আই হ্যাভ ট্রাভেলড মাচ। তো এরকম প্রোজ অর্ডার করে দেওয়া হয়, এবং যতটা সম্ভব একটা জিস্ট করে সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে দ্যাট থিং ইজ প্রেজেন্ট। তো এইটা অনেক সময় বলা হয় যে যারা সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নার্স বা বিগিনার্স, তাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ ইজ ভেরি হেল্পফুল। এটা একটা স্টেপিং স্টোন টু গো ডিপার ইনটু দি অথার্স ওয়ার্ক। আগে আমরা সারফেস মিনিংটা বুঝে নিলাম, মানেগুলো বুঝে নিলাম, দেন উই পে অ্যাটেনশন টু আদার ডিটেলস অফ দ্য টেক্সট। সেখানে ডিপার মিনিং থাকতে পারে, সিম্বল মিনিং থাকতে পারে, তার ইমেজারির নানান রকম তাৎপর্য, ফিগার অফ স্পিচের তাৎপর্য থাকতে পারে ইত্যাদি। দোজ থিংস উই ক্যান গো ইনটু লেটার, অ্যাট এ লেটার স্টেজ। কিন্তু এটাও খুব হেল্পফুল, এবং একসময় এই জিনিসটা খুব বেশি করে করা হতো, এখনো এটা দরকার হয়, পার্টিকুলারলি ইন সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং কনটেক্সট। So I think you can understand this approach, paraphrase approach. এটা নিয়ে আমার মনে হয় না আর খুব বেশি কিছু বলার দরকার। প্লিজ নেক্সট। Okay, then we come to the third approach, personal response approach. Now, personal response approach means this approach to studying literature focuses on the learner's response to the author's text. বুঝতে পারছো, লার্নার বা স্টুডেন্টের পার্সোনাল রেসপন্স টু দ্য টেক্সট। এটা খানিকটা সাবজেক্টিভ অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ দ্য টেক্সট আমরা বলতে পারি। সাবজেক্টিভ মানে আমি কি ভাবলাম, কি অনুভব করলাম, কি ফিলিংস আমার হলো, মানে কি বা কি মানেটা আমি গ্রাস্প করতে পারলাম বাই গোয়িং আফটার গোয়িং থ্রু দ্য টেক্সট। তো সেইটাকে আমরা পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ বলছি। এখানে খুব অবজেক্টিভ একটা অ্যাপ্রোচ অ্যাপ্লাই করা হচ্ছে না। অনেক সময় হয় এই ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক যে ক্রিটিসিজম আমরা যাকে বলি, যে আমাদের ওপরে কোন ইমপ্রেশন ফেললো একটা লিটারারি ওয়ার্ক, সেইটাকে আমরা লেখার চেষ্টা করছি। অনেক সময় হয় যে সেটা হয়তো আরো অন্য যারা রিডার তাদের সঙ্গে মিলবে না। তো এটা হতেই পারে যে প্রত্যেকটা রিডারের আলাদা আলাদা পার্সোনাল যে রেসপন্স টু এ ওয়ার্ক অফ লিটারেচার সেটা থাকতে পারে। তো সেটাও একটা ভ্যালিড অ্যাপ্রোচ, যে আফটার অল লিটারেচার তো এনজয় করার জন্য পার্সোনালি, আমার পার্সোনাল ইমপ্রেশন কি, পার্সোনাল রেসপন্স কি, কোন ধরনের ফিলিংস আমার হলো, সেটাকে আমি এক্সপ্রেস করছি। সেটা অনেক সময় জানতে চাওয়াও হয়। তো অথরের কি যে ইন্টেনশন ছিল, ইচ্ছে ছিল ওই কাজটার মধ্যে দিয়ে, এটাকে এনকারেজ করা হয় স্টুডেন্টদের মধ্যে, যে ভেরিয়াস
টেক্সচুয়াল মিনিংস যেটা সেটাকে এক্সপ্লোর করা হয়, তার তোমার নিজের ইমপ্রেশন কি সেটাকে বলো। অনেক সময় কোশ্চেন এরকম থাকে, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অফ দিস ইনসিডেন্ট। যদিও আমরা বলা হয় বটে যে তুমি কি ভাবছো, সেটা আমরা সবসময় নিজের কথাটা লিখি না, কারণ অ্যাকসেপ্টেড স্ট্যান্ডার্ড যে সমস্ত ব্যাখ্যা সেগুলোকেই দেওয়ার চেষ্টা করি, তা নাহলে হয়তো এক্সামিনার মার্কস দেবেন না, এটা আমরা ভাবি। কিন্তু পরীক্ষার বাইরেও আমরা এটা চিন্তা করতে পারি। বেশিরভাগ ধরো সাধারণ যারা রিডার অফ লিটারারি ওয়ার্কস, যাদের অত পরীক্ষা নিয়ে চিন্তা নেই, তারা কিন্তু এই পার্সোনাল রেসপন্সের ওপরই ডিপেন্ড করে। একটা একটা টেক্সট, লিটারারি টেক্সট পড়ে তাদের কি ধারণা হলো, বেশিরভাগ পাঠকের কাছে সেটাই ইম্পর্টেন্ট। বড় বড় ক্রিটিকরা কি বললো এটা নিয়ে অত মাথা ঘামানোর দরকার নেই। তবে হ্যাঁ, এটা ঠিকই যে আমরা যখন পার্সোনাল রেসপন্স টু এ লিটারারি ওয়ার্কস বলছি, সেটাকে আমাদের একটু জাস্টিফাই করতে হবে যে কেন এরকম বললাম। তো সেটা লিটারারি টেক্সট থেকে একটু সাপোর্টিং মেটেরিয়ালও দিতে হবে। এই জন্য অনেক সময় পরীক্ষার কোশ্চেনে এরকম থাকে যে জাস্টিফাই ইওর আনসার, বা ওই রকম explain your answer with reference to the text. টেক্সট থেকে রেফারেন্স দিয়ে পার্টিকুলারলি কেন তুমি এরকম ভাবছো সেইটা বলতে বলা হয়। তো এটা একটা পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ বলে মনে করা হয়। সেখানে খুব থিওরি বা অন্য ক্রিটিকরা কি বললো এত সব জানার দরকার নেই, আমি কি ভাবলাম সেটাই ইম্পর্টেন্ট। অনেক সময় এই ধরনের ইমপ্রেশনিস্টিক ক্রিটিসিজম আমরা দেখি খুব বড় বড় মানে লেখক কবি তারাও করেছেন। আমার এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের একটা প্রবন্ধ আছে, প্রবন্ধটার নাম কাব্যে উপেক্ষিতা। এটা একসময় আমাদের পাঠ্য ছিল, কোনো একটা ওইরকম বাংলা একটা সাবজেক্ট থাকে না, সেখানে। তো কাব্যে উপেক্ষিতাতে রবীন্দ্রনাথ এরকম অনেক কিছু স্পেকুলেট করছেন। ধরো একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি, যে লক্ষণের স্ত্রী উর্মিলা, এই যে লক্ষণ যখন রাম এবং সীতার সঙ্গে বনবাসে চলে গেলেন, তাহলে তা এত বছর, এই যে 12 বছর ধরে উর্মিলা কি করছিল ওই রাজপ্রাসাদে একা একা, সেইটা নিয়ে কিন্তু রামায়ণে তেমন কিছু উল্লেখ নেই, বাল্মীকি অন্তত সেভাবে কিছু বলেননি। তাহলে রবীন্দ্রনাথ ভাবছেন যে তার তার দিনগুলো কিভাবে কেটেছে, সেইটা তিনি ওই কাব্যে উপেক্ষিতা, এরকম আরো কয়েকটা উদাহরণ তিনি দিয়েছেন, তাদের কথা তিনি ওখানে আলোচনা করার চেষ্টা করছেন। এটাও রবীন্দ্রনাথের একটা খুব নিজস্ব পার্সোনাল অ্যাপ্রোচ টু এ পার্টিকুলার টেক্সট। ধরো রামায়ণ, তার মনে হলো যে এই জিনিসগুলো তো আলোচনা করলেন না কবিরা, তাহলে যারা পাঠক তাদের মধ্যে হঠাৎ তো মনে হতেই পারে সত্যিই তো এই উর্মিলার কি হলো, তাই না? কোথাও তো আমরা দেখতে পেলাম, বা কবি তো তাকে সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। তো এইগুলো আমরা বলতে পারি পার্সোনাল রেসপন্স টু অ্যাপ্রোচের আরেকটা খুব এক্সট্রিম উদাহরণ। আচ্ছা, নেক্সট স্লাইড। যাই হোক, আমরা পার্সোনাল রেসপন্স নিয়ে এখানে আমরা বলতে পারি তাহলে যে এটা কি হয় না, মোটিভেটস অ্যান্ড এনকারেজেস দ্য স্টুডেন্টস টু রিড by making connections between the themes of the texts and their personal life experiences. এমন অনেক সময় হয় যে আমরা একটা টেক্সটকে বুঝি, সেটা দেখা যায় যেটা আমাদের নিজের জীবনেরও এরকম একটা অভিজ্ঞতা আছে, তো সেটার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে তখন সেটাকে পড়ার চেষ্টা করি। দেখো আমাদের জীবনেও এরকম একটা ঘটেছিল। অনেক সময় হয় না যে কোনো সিনেমা দেখতে গিয়ে, টিভি সিরিয়াল দেখতে গিয়ে, বা উপন্যাস পড়তে গিয়ে মনে হয় যেটা আমারই ঘটনা, আমার জীবনেও এরকম ঘটেছে, তাই না? তো সেইটা আমাদেরকে এই লিটারারি ওয়ার্কসটা বুঝতে খুব হেল্প করে। এটা একটা পার্সোনাল রেসপন্স টু লিটারারি ওয়ার্কস, তার একটা উদাহরণ। এবং এটাতে কি হয় যে এই অ্যাপ্রোচ নিয়ে যদি আমরা প্রথম দিকে পড়া শুরু করি, তাহলে এটা স্টুডেন্টদের যে পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট টু অ্যাপ্রিসিয়েশন অফ লিটারেচার সেটা বাড়ে। এক সময় এটাকে খুব জোর দেওয়া হতো যে অত সব বড় বড় ক্রিটিক, তাদের কোটেশন দেওয়ার দরকার নেই, তোমার কি মনে হচ্ছে, তুমি কতটা রিলেট করতে পারছো টু দি ওয়ার্ক অফ দ্যাট, টু দ্যাট ওয়ার্ক অফ দ্যাট অথর, সেইটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এটাও একটা খুব, সেই জন্য একসময় খুব ইম্পর্টেন্ট অ্যাপ্রোচ টু রিডিং লিটারেচার, টিচিং লিটারেচার, এরকম ছিল। ওকে, নেক্সট।
Finally, we come to stylistic approach, the fourth one in the syllabus. Now, stylistic approach bolle amader age style বুঝতে হবে. What is style? Now, style is a way of doing something. Simply এরকম বলতে পারি আমরা যে কোনো কাজ করতে একটা ওয়ে, একটা মেথড, একটা অ্যাপ্রোচ আছে, তো সেইটাকে বলা যেতে পারে স্টাইল. তো স্টাইল কথাটা নানান ভাবে ইউজ হয়. ধরা যাক সে জাপানিজ স্টাইল অফ অ্যারেঞ্জিং ফ্লাওয়ার্স, জাপানিরা খুব সুন্দর করে ফুল সাজিয়ে রাখতে পারে, তো সেটাও একটা স্টাইল অফ ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট. কারো কারো বক্সিং স্টাইল একরকম হয়, আমরা সেটাও বলতে পারি স্টাইল অফ বক্সিং. আর্কিটেকচারাল স্টাইল, তাই না? সবসময় যে লিটারেচারি স্টাইল কথাটা ইউজ হয় তা নয়. আমরা একটা পার্টিকুলার বিল্ডিং, সেটা এনশিয়েন্ট হোক মডার্ন হোক, তার আর্কিটেকচারাল স্টাইল নিয়ে আমরা অনেক সময় ডিসকাস করি, কমেন্ট করি. আবার ইয়েস, এরকম বড় অথরদের যেমন শেক্সপিয়ার স্টাইল অফ রাইটিং, ঠিক আছে, এইটাকে আমরা তাহলে এই ধরনের কথাও বলি, শেক্সপিয়ার স্টাইল. তো তাহলে স্টাইল মানে আলটিমেটলি আমরা বলতে পারি দ্য ম্যানার, মোড অর ফ্যাশন বাই হুইচ এনি মেটেরিয়াল ইজ সেপড, স্টাইলাইজড অর স্ট্রাকচার্ড, ঠিক আছে, দিস ইজ স্টাইল. এখন ইন রিলেশন টু ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো জেনারেল মিনিং হলো, এটা আর্কিটেকচারে হতে পারে, বক্সিং এ হতে পারে, ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট হতে পারে. যখন আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের বেলাতে বলছি বা লিটারেচারের বেলাতে বলছি, তখন আমরা কি বলতে পারি? তখন স্টাইল মানে দ্য কনসেপ্ট অফ স্টাইল ইজ দ্য অ্যাডাপ্টেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ফর পার্টিকুলার পারপাসেস. যে একটা পারপাস নিয়ে আমি ল্যাঙ্গুয়েজটাকে স্টাইলাইজ করছি, পার্টিকুলার একটা মেথডে, একটা মোডে ইউজ করছি, দিস ইজ স্টাইল. অ্যান্ড এই যে স্টাইলকে, লিটারেচারের স্টাইলকে স্টাডি করার যে অ্যাপ্রোচ, তাকে বলা হয় স্টাইলিস্টিক্স. সো হোয়াট ইজ স্টাইলিস্টিক্স? সিএস আছে, যেমন ফিজিক্স হয়, সেমান্টিক্স হয়, সেমিওটিক্স হয়, স্টাইলিস্টিক্স আছে, ইটস এ ব্রাঞ্চ অফ নলেজ. তো স্টাইলিস্টিক্স বলতে আমরা বুঝি a study of the use and function of style in verbal art. এখানে verbal is an adjective of word. তাহলে ওয়ার্ড দিয়ে, ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে যে সব ওয়ার্ক তৈরি হয়, সেটা হতে পারে প্রোজ, পোয়েট্রি, ড্রামা এটসেট্রা. তো তার যে এই যে স্টাইল, তাকে স্টাডি করা, সিম্পলি ইউ ক্যান সে স্টাইলিস্টিক্স ইজ দ্য স্টাডি অফ স্টাইল, particularly in verbal art, in literary works. এটাকে আমরা বলতে পারি stylistics. Okay, next slide please. Now stylistics actually is a branch of linguistics. Linguistics আমরা কি করি? Linguistics actually is the study of science of describing language, describing how it works. লিঙ্গুইস্টিক্স মানে সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ. আর যদি তাহলে এর একটা ব্রাঞ্চ হয় স্টাইলিস্টিক্স, তাহলে স্টাইলিস্টিক্সকে আমরা আগে যেমন বললাম যে ইট স্টাডিজ স্টাইল ইন ভার্বাল আর্ট. তবে তার মেন কনসার্ন গুলো কি কি? এক নম্বর হচ্ছে দ্য ইউজ অফ লিঙ্গুইস্টিক্স টু অ্যাপ্রোচ লিটারারি টেক্সট. লিঙ্গুইস্টিক্স এর যে বিভিন্ন কনসেপ্ট আছে, বিভিন্ন আইডিয়াস আছে, সেই কনসেপ্ট গুলোকে অ্যাপ্লাই করা ল্যাঙ্গুয়েজ অফ লিটারেচারকে বোঝার জন্য. শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ না, অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজের সঙ্গে আমরা ওই লিটারারি ওয়ার্কস এর কি মিনিংস, তার কি সিগনিফিক্যান্স, সেটাকেও তাহলে আমরা এক্সপ্লেন করতে পারি, কিন্তু ইউজিং দি কনসেপ্টস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স, টার্মস, আইডিয়াস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স. এটা অ্যানালিসিস অফ টেক্সট অ্যাকর্ডিং টু অবজেক্ট ক্রাইটেরিয়া. এখানে আমাদের ওই যে আগে আমরা এতক্ষণ ধরে যে তিনটে অ্যাপ্রোচের কথা বলেছি, পার্টিকুলারলি দুটো, সে প্যারাফ্রেজ এবং পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ, তার থেকে আলাদা. এখানে পার্সোনাল রেসপন্স আমার কি হলো সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়. উই হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট অবজেক্টিভ ক্রাইটেরিয়া. যে আমি কি ভাবলাম সেটা নয়, কিন্তু ল্যাঙ্গুয়েজ ইন জেনারেল কি মিনিং করলো, সবার জন্য এটা কি মিনিং হতে পারে, অনেকটা নৈর্ব্যক্তিক ভাবে এই আলোচনা বা এই বিশ্লেষণ টেক্সটের, সেইটা এখানে স্টাইলিস্টিক্সকে আমরা দেখতে পারি.
মানে আমরা যখন লিঙ্গুইস্টিক্স এর কনসেপ্ট বা আইডিয়াস গুলোকে অ্যাপ্লাই করছি, তার মানে এখানে আমি ভাবলাম কি ভাবলাম না বা আমার হয়েছে কিনা এরকম অনুভূতি, সেটা ইম্পর্টেন্ট নয়। এই ল্যাঙ্গুয়েজ, এই কনসেপ্ট দিয়ে আমরা লিটারারি মিনিং কে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা করছি। আর থার্ড বলা যেতে পারে একটা এমফাসিস অন দ্য এস্থেটিক প্রপার্টিজ অফ ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এটা যেহেতু স্টাইলিস্টিক্স, মানে সিম্পলি লিঙ্গুইস্টিক্স নয়, অনেক ব্রাঞ্চ আছে লিঙ্গুইস্টিক্স এর, কিন্তু যেহেতু স্টাইলিস্টিক্স ইজ মেইনলি কনসার্ন উইথ ভার্বাল আর্ট বা লিটারারি আর্ট, তাহলে এস্থেটিক প্রপার্টিজ অফ দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্যাট ওয়ার্ক, সেইটার দিকে বেশি অ্যাটেনশন বা জোর দেওয়া হয়। এস্থেটিক প্রপার্টিজ মানে কি, যে এস্থেটিক্স মানে কি, ইট স্টাডিজ হোয়াট ইজ বিউটি, তাই না? যে বিউটি, বাংলায় নন্দন তত্ত্ব বলে এস্থেটিক্স কে, মানে বিউটি কোথায় আছে এই ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ এর মধ্যে, এই লিটারারি ওয়ার্কসে, সেইটাকে এক্সপ্লেন করা চেষ্টা করা হয় থ্রু স্টাইলিস্টিক্যাল টেকনিক্স বা টেকনিক্স অফ স্টাইলিস্টিক্স। ইয়েস, সো নেক্সট slide. Now, modern stylistics particularly, obviously, modern stylistics studies not only literary texts but any kind of text, সেটা রিটেন হতে পারে, ভার্বাল হতে পারে, মানে এটা লিঙ্গুইস্টিক্স এর যেহেতু ব্রাঞ্চ, তাহলে যদিও আমরা লিটারারি স্টাইলিস্টিক্স এর কথা বলছি, কিন্তু স্টাইলিস্টিক্স এই টার্মটা অন্যান্য যে ল্যাঙ্গুয়েজ স্যাম্পল, সেটাকেও অনেক সময় স্টাডি করার জন্য এই স্টাইলিস্টিক্স টার্মটা ইউজ করা হয়। ধরো এখন শুধু যে লিটারারি ল্যাঙ্গুয়েজের নয়, আমাদের কমিউনিকেশনে নানান মিডিয়াম হয়েছে, ই টেক্সট হতে পারে, ডিজিটাইজড যে ফরম্যাট তা হতে পারে, অ্যাডভার্টাইজমেন্টের ল্যাঙ্গুয়েজ হতে পারে, ইভেন ইমোজি বা ইমোটিকন, ওই যে আমরা হোয়াটসঅ্যাপে বা মেলে এইগুলো ইউজ করি, একটা হাসি মুখের ছবি কি একটা নমস্কার করার ছবি ইত্যাদি, অ্যাংরি ইমোজি, এইগুলোও কেউ স্টাডি করা হয় স্টাইলিস্টিক্স এর মধ্যে, কারণ এর মধ্যে একটা স্টাইল আছে, একটা কমিউনিকেশন আছে। তো এইগুলো, তো যাই হোক, তবু আমরা বলতে পারি এই যে আগে প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ, পার্সোনাল অ্যাপ্রোচ, পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ, বা অন্য যে ক্রিটিসিজমের ব্রাঞ্চ আছে ট্র্যাডিশনালি, যেমন বায়োগ্রাফিক্যাল ক্রিটিসিজম বা হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচ অর হিস্টোরিক্যাল ক্রিটিসিজম। বায়োগ্রাফিক্যাল ক্রিটিসিজমে কি হয়, অথরের বায়োগ্রাফির সঙ্গে টেক্সটটাকে মিলিয়ে দেখা হয়, বা হিস্টোরিক্যাল অ্যাপ্রোচে যে হিস্টোরিক্যাল, ইকোনমিক, সোশ্যাল কনটেক্সট, ব্যাকগ্রাউন্ড, এইগুলোকে ডিসকাস করে হাউ the literary work reflects those conditions, historical, economic, social, cultural, etc. এগুলোকে আমরা হিস্টোরিক্যাল। তো এই যে সমস্ত অ্যাপ্রোচ ছিল এতদিন, ট্র্যাডিশনাল অ্যাপ্রোচ, তার থেকে একটু আলাদা, এটা একটা অল্টারনেটিভ। Stylistics is an alternative to these traditional approaches to the study of literary texts. নেক্সট স্লাইড। তাহলে আমরা এখানে কি করে, কিভাবে এগুলো করা হয় সেটা আমরা একটু ব্রিফলি ডিসকাস করতে পারি। দেখো, এই যে রোমান জ্যাকবসন, হ্যাঁ, তিনি ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশন গুলোকে এরকম 6টা ভাগ করেছিলেন। These functions are related to Jacobson's model of verbal communication. ভার্বাল কমিউনিকেশন করতে গেলে এই জিনিসগুলো লাগবে, যেমন একটা অ্যাড্রেসার যে কথা বলছে এবং অ্যাড্রেসি কাউকে একটা অ্যাড্রেস করে বলছে, সেইটা একজন থাকবে, একজন বা একাধিকজন। একটা আটারেন্স বা টেক্সট থাকবে, ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে কমিউনিকেশন আমি করতে গিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করছি, আটারেন্স ইউজ করছি, সেইটা একটা মিডিয়াম। আর তার একটা কনটেক্সট থাকবে, কনটেক্সট ছাড়া অনেক সময় মিনিংকে ক্লিয়ারলি বোঝা যাবে না। আর দুজন যে অ্যাড্রেসার অ্যান্ড অ্যাড্রেসি, তার মধ্যে একটা কন্ট্যাক্ট হতে হবে। হ্যাঁ, এই যে কয়েকটা জিনিস, তার ফলে আমরা কি দেখবো, যে ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশন গুলো চেঞ্জ হয়ে যায়। যদি আমরা অ্যাড্রেসার, তাহলে সেটা একটা বলতে পারি, অ্যাড্রেসার যখন কাউকে অ্যাড্রেস করছে, কিছু বলছে, সেটাকে আমরা বলতে পারি একটা ইমোটিভ কাইন্ড অফ কমিউনিকেশন। ইমোটিভ, কিছু ইমোশন, কিছু আইডিয়াস এক্সপ্রেস করছি, কনভে করার চেষ্টা করছি। এবং অ্যাড্রেসারের দিক থেকে সেটা কি হবে, ইউজুয়ালি সেকেন্ড পার্সনে হবে,
যে মিস্টার হ্যারিস হোয়াট আর ইউ ডুইং, হোয়ার আর ইউ গোয়িং, তো তাকে আমরা তাকে ডিরেক্ট করে কিছু বলছি, মানে তার পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে এটা আমাকে যেন কিছু জানতে চাওয়া হলো, কিছু ডিরেকশন দেওয়া হলো, এরকম একটা কথা বলা হচ্ছে। আচ্ছা, কনটেক্সটটা যদি আমরা কনসিডার করি তাহলে সেটা একটা ইনফরমেটিভ হবে, সেখানে খুব ইমোশনের ব্যাপার নেই, অ্যাফেক্টেড হতে হবে এরকম না, কতগুলো মানে কোন কনটেক্সটে আলোচনা হচ্ছে সেইটা বা কমিউনিকেশন হচ্ছে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সেটা সেটা মানে বেয়ার ইনফরমেশন, সেখানে কোনো ইমোশন ইনভলভ নেই। আর এই যে লাস্টে যেটা আমাদের আছে কন্ট্যাক্ট, মানে দুজনের সঙ্গে যদি দেখা হয় সামনাসামনি বা অন্যভাবেও, তাহলে আমরা শুরু করব কিভাবে, হ্যালো, হাউ আর ইউ, গুড মর্নিং, নমস্তে, এইসব কিছু আমরা বলি, তাই না? এইগুলোকে আমরা বলতে পারি ফেটিক কমিউনিকেশন। এগুলো খুব একটা মিনিং নেই কমিউনিকেশনের ক্ষেত্রে, জাস্ট কমিউনিকেশনটা শুরু করার জন্য এটা ইউজ করা হয়। তো এর একটা টার্ম আছে টপিক কমিউনিকেশন, এবং আমরা আসছি যে এই আর্গুমেন্টস বা টেক্সটের সঙ্গে রিলেটেড তাকে বলা হচ্ছে পোয়েটিক কমিউনিকেশন। পোয়েটিক কেন না, এখানে আমরা দেখব যে আটারেন্স বা ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে পোয়েটিক বলা হচ্ছে কেন, সেটা আমরা একটু নেক্সট স্লাইডে গিয়ে ডিসকাস করি। হ্যাঁ, এখানে পোয়েটিক ফাংশন কেন না, এই যে আমরা ওয়ার্ড ইউজ করছি, কখনো কখনো ইমেজ ইউজ করছি, বিভিন্ন রকম সাউন্ড ইউজ করছি সেটির মধ্যে, এইগুলোর ভিতরে নিশ্চয়ই কানেকশন থাকবে, তবেই সেটি কমিউনিকেশনটা হবে, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ বা আটারেন্স এর মধ্যে ওয়ার্ড আছে, ইমেজ আছে, সাউন্ড আছে, তো এই যে কানেকশনের ভিত্তিতে যে কমিউনিকেশন হচ্ছে সেই কমিউনিকেশনটাকে বলা হচ্ছে পোয়েটিক। মানে পোয়েটিক মানে নট নেসেসারিলি শুধু পোয়েট্রির কিছু ব্যাপার, প্রোজও হতে পারে, কিন্তু এই যে কানেকশনস বিটুইন ওয়ার্ডস, ইমেজেস অ্যান্ড সাউন্ডস, এই কানেকশন গুলোকে লিঙ্ক করা এবং একটা কমিউনিকেশন হওয়া, এই পুরো কমপ্লেক্স জিনিসটাকে বলা হচ্ছে পোয়েটিক ফাংশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ। এখন পোয়েটিক ফাংশন ল্যাঙ্গুয়েজ এটা খুব ইনোভেটিভ হতে হবে, ওই ফ্যাটিক কমিউনিকেশন মতন ফর্মুলা বেসড নয়। ফ্যাটিক কমিউনিকেশন হলে কি হবে, আমরা দেখা হলে হ্যালো, হাই বা গুড মর্নিং, গুড ইভিনিং এই বলে শুরু করি, তার দিয়ে পার্টিকুলারলি কিছু কমিউনিকেট করা হচ্ছে না, সেটা কতগুলো ফর্মুলা আছে। কিন্তু যখন আমি ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে পোয়েটিক কিছু ফাংশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজকে এক্সপ্লয়েট করতে চাইছি, তার মানে কি আমি এই যে ইন্ট্রা ল্যাঙ্গুয়েজ কানেকশনস সেইগুলোকে ইউজ করছি, সেগুলোকে নানাভাবে ইউজ করছি, তো এইটার জন্য পোয়েটিক কমিউনিকেশন। এখন পোয়েটিক ফাংশনের যে মেজর ইন্ডিকেশন সেগুলো এইগুলো হতে পারে, যেমন একটা হচ্ছে লিঙ্গুইস্টিক ডিভিয়েন্স। ডিভিয়েন্স মানে হয় কি, আমরা নর্মালি যেভাবে কথা বলি সেখান থেকে একটু আলাদাভাবে আমরা কথাগুলো বলছি, মানে কি বলা যায় যে যেটা নর্মাল ওয়ে অফ স্পিকিং তাকে আমরা একটু পাল্টে দিচ্ছি, একটু ক্রিয়েটিভ, একটু ইনোভেটিভ ওয়েতে কথা বলছি, সেটা অনেক সময়ই হয়। ঠিক আছে, সেটা ধরা যাক আমরা একটা মেটাফর ইউজ করলাম, মাই লাভ ইজ এ রেড রোজ, এই যে রেড রোজ, তো রোজ এই কথাটা বললাম, মাই বিলাভেড সে যেন রোজ, সে লাইক, সে যে রোজ, এটা এক্সপ্লেন করা হলো না, কি বলে এক্সপ্লিসিটলি। মেটাফোরের ডেফিনিশন তোমরা জানো, দুজনের মধ্যে একটা দুটো জিনিস, ডিফারেন্ট জিনিসের মধ্যে সিমিলারিটি দেখানো হচ্ছে। নিশ্চয়ই একটা মেয়েকে দেখতে রোজের মতন হতে পারে না, কিন্তু কোথাও একটা সিমিলারিটি আছে। সে যদি একটা ব্রাইড হয় তাহলে সি ইজ লাইক এ রেড রোজ, এই যদি বললাম যেটা সিমিলি হয়, তাহলে রেড রোজ আর এই যে রেড ড্রেস পরা ব্রাইড, তাদের মধ্যে সিমিলারিটি। তো এটা তো একটা একটা ফুলকে একটা লিভিং হিউম্যান বিং এর সঙ্গে একই রকম বলা, এটা একটা ডিভিয়েন্স হচ্ছে। নর্মালি তো এরকম হতে পারে না, লোকে হাসবে। হ্যাঁ, তোমরা জানো জীবনানন্দের যে সেই বিখ্যাত বিখ্যাত সিমিলি আছে, হ্যাঁ,
চোখ তার কি যেন পাখির নীড়ের মতো। তো পাখির বাসার সঙ্গে যদি কারুর কোনো তার কবির বিলাভেডের চোখের তুলনা করা হয়, সে তো রেগে যাবে। পাখির বাসা তো এবড়ো খেবড়ো, কাঠ কুটো খড় এইসব থাকে। তো সেইটা কি করে তার যে ভালোবাসার মহিলা তার চোখের সঙ্গে তুলনা হয়, সিমিলার হয়, এটা তো খুব মুশকিল। এরকম তো হয় না। তার মানে একটা খুব ডিভিয়েন্স আমরা ইউজ করছি, কিন্তু তার ইনার একটা তাৎপর্য আছে। যে ধরো পাখি যেমন সারাদিন ঘুরে ক্লান্ত হয়ে তার বাসায় ফিরছে, সেখানে তার একটা কি আছে, শান্তি আছে, সেখানে সে তার ওয়ার্মথ আছে, সে নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছে, এখানে আশ্রয় আছে। তো এই এই যে নিরাপত্তা, নিশ্চিন্তির যে অনুভূতি, শান্তি, ভালোবাসা, আনন্দের অনুভূতি, সারাদিন কোথায় কোথায় ঘুরেছে তারপরে এখানে এসেছে। তো সেরকম প্রিয়ার চোখের দিকে তাকিয়ে কবির মনেই হতে পারে যে আমি খুব নিশ্চিন্ত হলাম। তো সেই জন্য তার চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের তুলনা করা যায়, কিন্তু সাধারণ ভাষায় আমরা এগুলো বলি না। তো এই জন্য এটা পোয়েটিক ফাংশনের একটা উদাহরণ। তারপরে আমরা দেখতে পারি যে অনেক সময় ভার্বাল প্যাটার্নিং করা হয়। প্যাটার্নিং সেটা সাউন্ডের বেসিসে হতে পারে, অন্য নানা রকমের প্যারালালিজম থাকে। এগুলো আমরা একটুখানি ব্রিফলি ডিসকাস করব। আরেকটা জিনিস হতে পারে যে ফিকশনাল ক্যারেক্টার, যারা অ্যাড্রেসার অ্যাড্রেসি তাছাড়াও অনেক সময় ক্যারেক্টার গুলো যে ডেসক্রিপশন হচ্ছে সেগুলো ফিকশনাল হতে পারে। তাহলে সেই ধরনের ফাংশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ফিকশনাল ক্যারেক্টার তৈরি করার জন্য যে ল্যাঙ্গুয়েজের রিসোর্সেস লাগে, সেটাকেও আমরা পোয়েটিক ফাংশন অফ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে পারি। নেক্সট স্লাইড। আচ্ছা, এই যে স্টাইলিস্টিক্স এর নানা রকম টেকনিক আছে। মানে স্টাইলিস্টিক্স আমরা আগেই বলেছি যে লিটারেরি বা ভার্বাল যে স্টাইল, তাকে অ্যানালিসিস করা। তো লিটারেরি স্টাইলের একটা উদাহরণ হচ্ছে ফোরগ্রাউন্ডিং। ফোরগ্রাউন্ডিং মানে কি, ওইরকম আমরা যা একটু আগেই বলছিলাম যে ডিভিয়েন্স ইউজ করা, ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজের ক্ষেত্রে একটা ডিভিয়েন্স। তো সেইটাকে আমরা বলতে পারি ফোরগ্রাউন্ডিং। ফোরগ্রাউন্ড আর ব্যাকগ্রাউন্ড বোঝো, যে ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ফোরগ্রাউন্ড বা সামনে রাখা হচ্ছে, তার মানে কি ওই এক্সপ্রেশনটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে। এখানে কমিউনিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট নয়, এক্সপ্রেশনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। এই যে আমরা আরেকটা বলেছি অটোমেটাইজেশন অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, এগুলো হয়তো পরে তোমরা পড়বে, ডিফ্যামিলিয়ারাইজেশন ইত্যাদি কনসেপ্ট আছে। অটোমেটাইজেশন মানে আমরা ডেইলি লাইফে অনেক সময় ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করি, সেখানে কমিউনিকেশন হয়ে গেল, কিভাবে বললাম সেটার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় না। কিন্তু ফোরগ্রাউন্ডিং করা মানে কিন্তু ওই অটোমেটাইজেশনটাকে ডি অটোমেটাইজ বা অপোজিট করা হয়, এটা হলো ফোরগ্রাউন্ডিং। আর ফোরগ্রাউন্ডিং নানান ভাবে হতে পারে, আমি আর অল্প টাইম নেব, বেশি জন নেই দেখছি। ওকে, প্লিজ নেক্সট স্লাইড। ওয়েল ইয়েস, যেমন ধরো যে লিটারেচারে পার্টিকুলারলি স্টাইলের মধ্যে ফোরগ্রাউন্ডিং নানা রকম হয়। একটা হচ্ছে গ্রাফোলজিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং, অর্থাৎ যখন একটা আমরা কবিতা ছাপা হচ্ছে তার শেপটা আলাদা হয়, তাই না? নানা রকমের শেপ হয়, যে সেটা 4 লাইনের যদি স্ট্যানজা হয় একরকম, কাপলেট হলে একরকম, সে যদি তোমরা কামিংস এর কবিতা দেখো, একজন আমেরিকান কবি, তার তো নানা রকম মনে হবে ডিজাইন শেপ করে কবিতার লাইনগুলো ছোট বড় তারপরে বড় ইত্যাদি ইউজ করা হয়। তো এই যে গ্রাফোলজি, ভিজুয়াল অ্যাপিয়ারেন্স, এটা একটা নভেলে অনেক সময় হয় না, বা নভেলের মধ্যেও হয়, একটা পার্ট শুধু ডেসক্রিপটিভ আছে, তারপরে কিছু ছোট ছোট ডায়ালগ, বড় ডায়ালগ ইত্যাদি থাকে, ইনভার্টেড কমা থাকে। এইগুলো দিয়েও কিন্তু পার্টিকুলারলি মানে যারা অথর, তারা কিন্তু আমাদের বলতে পারি আমরা ল্যাঙ্গুয়েজকে ফোরগ্রাউন্ড করছেন, সামনে নিয়ে আসছেন, তার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন। দেখো এইটা, তো এটাকে আমরা এই যে গ্রাফিক ইমেজ অফ দি টেক্সট, সেটাকে আমরা বলতে পারি গ্রাফোলজিক্যাল ফোরগ্রাউন্ড। নেক্সট হচ্ছে ফোনোলজিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং। ফোনোলজিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং সে কবিতা হোক বা কিছু প্রোজের মধ্যেও অনেক সময় থাকে, আমরা দেখি নানা রকম ভাবে এই যে ফিগারস অফ স্পিচ, ওনোম্যাটোপিয়া বা অ্যাসোন্যান্স, কনসোন্যান্স, রাইম স্কিম ইত্যাদি ইউজ হয়। কবিতায় রাইম স্কিম তো থাকে সবাই জানো, এছাড়া ওনোম্যাটোপিয়া থাকে না।
যে গুরু গুরু মেঘ, রবীন্দ্রনাথের লাইন আছে, গুমরি গুমরি গরজে গগনে গগনে। এই যে ওয়ার্ড গুলো রিপিটিটিভলি গস সাউন্ডটাকে রিপিট করা হচ্ছে, দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ওনোম্যাটোপিয়া। তো এগুলো দিয়ে ল্যাঙ্গুয়েজকে ফোরগ্রাউন্ড করা হচ্ছে, যে ল্যাঙ্গুয়েজের দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখো, কমিউনিকেশনটা ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, ল্যাঙ্গুয়েজটা আমি কিভাবে, এটা পোয়েটিক ফাংশনের একটা উপায়। তারপরে হতে পারে মরফোলজিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং, মানে ওয়ার্ড স্ট্রাকচার, কিভাবে আমরা অ্যাফিক্সেশন ইউজ করেছি, সাফিক্স প্রিফিক্স ইত্যাদি, বা অনেক সময় হয় আর্কেইক ওয়ার্ডস ইউজ করা হচ্ছে, পুরোনো কবিতায় দেখো না, দাও পিএইচ ডবল ই দিয়ে দি, এটসেট্রা, হ্যাস্ট, এইসব ধরনের ডস্ট, এইগুলো থাকে একটু আর্কেইক ওয়ার্ডস। সেটা এখন আধুনিক কবিতায় তো হয়তো কেউ একটা দুটো সেন্টেন্সের মধ্যে এরকম ইউজ করলো। তো সেইগুলো দিয়ে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ, রেজিস্টার মানে পার্টিকুলার গ্রুপ যে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করে, ডাক্তাররা একরকম কথা বলে, ক্রিমিনালরা একরকম ভাষায় কথা বলে, সেইগুলোকে ইউজ করলে ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। থার্ড হচ্ছে সিনট্যাকটিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং। সিনট্যাকটিক্যাল ফোরগ্রাউন্ডিং অনেক সময় কি হয়, ধরা যাক স্ট্রিম অফ কনসাসনেস নভেল, তোমরা যদি জয়েসের ইউলিসিস পড়ো তাহলে দেখবে যে শেষের দিকে 150 পাতায় কোনো 150টা মতন পেজ, কোনো পাংচুয়েশন মার্কস নেই। কোনো পাংচুয়েশন মার্কস না থাকলে আমরা সেন্টেন্স কোথায় শুরু কোথায় শেষ কি করে বুঝবো? তো তাই করেছেন জয়েস। তো এটাও এক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট উইথ ল্যাঙ্গুয়েজ। তারপরে অনেক সময় হয় কি, কমপ্লেক্স সেন্টেন্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স গুলোকে বিভিন্নভাবে কম্বাইন করা হয়, ব্রোকেন সিনট্যাক্স ইউজ করা হয়, ইত্যাদি। ইন্টারোগেশন, এক্সক্লামেশন, এগুলো ফিগার অফ স্পিচ। ইন্টারোগেশন প্রশ্ন করছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা প্রশ্ন নয়, দ্যাট ইজ এ স্ট্রং স্টেটমেন্ট। ধরা যাক আমরা যদি বলি হুইচ মাদার ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড, তো হুইচ মাদার ডাজন্ট লাভ হার চাইল্ড, দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন, কিন্তু কোয়েশ্চেন নয়, ইট ইজ এ স্টেটমেন্ট দ্যাট এভরি মাদার লাভস হার চাইল্ড। এই স্ট্রং স্টেটমেন্ট করছি কিন্তু আমরা একটা ইন্টারোগেশনের ফর্মে এই জিনিসটা এক্সপ্রেস করলাম। তো এটা ল্যাঙ্গুয়েজের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো এবং তার মিনিংটা সিমিলারলি এক্সক্লামেশন। আর হচ্ছে সেমান্টিক ফোরগ্রাউন্ডিং, মানে অনেক সময় ভেরিয়াস লেভেলস অফ মিনিং হয়, যে লিটারাল মিনিং কিনা বা সিম্বলিক মিনিং কিনা, এগুলোর জন্য নানা রকম ফিগার অফ স্পিচও আছে, যেমন প্যারাডক্স, অ্যাপারেন্টলি কন্ট্রাডিক্টরি স্টেটমেন্ট কিন্তু তার মধ্যে একটা স্পেশাল মিনিং কিছু আছে। হ্যাঁ, অক্সিমোরন, অক্সিমোরন যেন দুটো ওয়ার্ড পাশাপাশি আছে যেগুলোর মনে হবে অপোজিট মিনিং। সে ওই যে বুকফুল ব্লক হেড, মানে একজন অনেক বই পড়েছে কিন্তু আসলে সে ব্লক হেড বা একটা মূর্খ, একটা বোকা। তাহলে এটার মানে কেন, কেন এরকম বলা হলো? তো এই ধরনের অক্সিমোরনিক এক্সপ্রেশনস আছে। হ্যাঁ, আইডলি বিজি রোলস আওয়ার ডে, তো আইডলি মানে কোনো কাজ করছি না অথচ সবসময় ব্যস্ততা, এই ধরনের এক্সপ্রেশনকে অক্সিমোরন বলে। বিভিন্ন ফিগার অফ স্পিচ আছে যা দিয়ে মিনিংটাকে ফোরগ্রাউন্ড করা হয়। ওকে, নেক্সট। মানে এগুলো স্টাইলিস্টিক্সে কিন্তু নানান ভাবে এই লিটারারি অ্যানালিসিস করার সময় এই ধরনের ফোরগ্রাউন্ডিংকে এক্সপ্রেস করা হয়, আলোচনা অ্যানালিসিস করা হয়, উদাহরণ দিয়ে বোঝানো হয়। দেখো, লিটারারি টেক্সটের ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এই সব বৈশিষ্ট্য আছে। ইয়েস, নেক্সট স্লাইড। হ্যাঁ, আমরা এটা নিয়ে আর খুব বেশি বলার দরকার নেই, মানে যদিও ল্যাঙ্গুয়েজ, শুধু একটু এটাই লাস্ট স্লাইড, যে অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে বেস করে ক্রিটিসিজম, আমরা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অ্যাপ্রোচ, স্টাইলিস্টিক্স যেরকম এরকম কতগুলো টেকনিকের উপর দেয়, ফোরগ্রাউন্ডিং, প্যাটার্ন দেখানো বা ইত্যাদি, সেইটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড এর ক্ষেত্রে অত নেই। হয়তো ল্যাঙ্গুয়েজ ফাংশন বা অ্যাক্টিভিটিস গুলোকেই দেখানো হয়, এত সিস্টেমেটিক্যালি দেখানো। হ্যাঁ, কিন্তু অন্য দু একটা যে ব্রাঞ্চ অফ ক্রিটিসিজম আছে, যেমন নিউ ক্রিটিসিজম, প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম, এগুলো 1940s 50s এ আমেরিকায় নিউ ক্রিটিসিজম, এবং তারপর প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম ইংল্যান্ডে আইএ রিচার্ডস এরা সব করেছিলেন। তো তার সঙ্গে এরাও ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে জোর দিচ্ছে, কিন্তু একটুখানি স্টাইলিস্টিক্সের সঙ্গে ডিফারেন্স আছে। তো ডিফারেন্সটা কি? প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম, নিউ ক্রিটিসিজম, ওই ধরো ফোকাসেস অন মিনিং,
ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে দিয়ে ইমেজ বা প্যারাডক্স বা ওই ধরনের জিনিস ইত্যাদি বা ইন্টেনশন ফিলিং এগুলো আলোচনা করে আমরা কি বলে মিনিংটাকে এক্সপ্লেন করার চেষ্টা হয়। তো মেন পারপাস যেটা সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রিটেশন অফ লিটারেচার, প্র্যাকটিক্যাল ক্রিটিসিজম বা নিউ ক্রিটিসিজম। লেক্সিকো সেমেন্ট এই যে টার্মটা আমি ইউজ করেছি, মানে ওয়ার্ড গুলোর মিনিং কি, সেমান্টিক ইজ এ সাবজেক্ট হুইচ ডিলস উইথ মিনিংস অফ ওয়ার্ডস। তো এইটার উপরে জোর আছে, ইন্টারপ্রিটেশন অফ লিটারেচার তার উপরে জোর আছে। কিন্তু স্টাইলিস্টিক্স এর ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি পারপাসটা হচ্ছে ডেসক্রিপশন অফ স্টাইল। ইন্টারপ্রিটেশন অফ লিটারেচারটা অত প্রাইমারি ফোকাস থাকে না, যদিও অনেক বড় বড় স্টাইলিস্টিক্স এর যে ক্রিটিক এই ব্রাঞ্চে যারা প্র্যাকটিশনার অফ স্টাইলিস্টিক্স তারা ইন্টারপ্রিটেশনটাকেও এমফাসিস দিচ্ছেন, কিন্তু মেন পারপাসটা থাকে ডেসক্রিপশন অফ দ্য স্টাইল অফ দ্যাট অথর। ঠিক আছে, তো এইটা মোটামুটি ব্রিফলি স্টাইলিস্টিক্স এর stylistic approach to study to teaching or studying literature এইটা আমরা বলতে পারি। ঠিক আছে, তো আমার মনে হয় যে আমি চারটি যে ইউনিট আছে সিলেবাসে সেটাকে সবই কভার করেছি। আমাদের আরেকটা ক্লাসের দরকার হবে না, সেই জন্য আমি একটু তাড়াহুড়ো করে সবগুলো অ্যাপ্রোচ নিয়ে আজকে ডিসকাস করেছিলাম। আমি ভেবেছিলাম যে স্টাইলিস্টিক্স হয়তো আরেকটু আলোচনা করার দরকার, কিন্তু আমার মনে হয় না অতটা দরকার। এটা তো কোন কোন ইয়ারে পড়তে হয় এটা অনার্সে, এই সিলেবাসটা মানে স্যার এদের অনার্স নয়, এটা এদের মেজর সিলেবাস, মেজর সেমিস্টার 3। সেমিস্টার 3-তে। ঠিক আছে, একটু প্রিলিমিনারি স্টেজে তো, সুতরাং এর থেকে আর বেশি ডিটেলস আলোচনার দরকার নাও হতে পারে। হ্যাঁ হ্যাঁ ইয়েস, তো তবু ঠিক আছে, ব্যাপারগুলো একটু ব্রিফলি আমি সম্ভব কাজ করেছিলাম। তো এবার আমি ছাত্রদের জিজ্ঞেস করব, 1 ঘন্টা হয়েছে আমি জানি, দেরি হলো, তো যদি তোমাদের কিছু প্রশ্ন থাকে তাহলে প্লিজ আমাকে একটু সেগুলো জিজ্ঞেস করতে পারো। হ্যাঁ প্লিজ, তোমাদের যা প্রশ্ন আছে, although I must say that the discussions have been very comprehensive, but still তৌসিফ, সারিফা, কোনো যদি প্রশ্ন থাকে। No, sir, for now we have no questions. কোনো কোশ্চেন্স নেই, অল ক্লিয়ার। তাতে হচ্ছে যে ডিস্টিংশনটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেস, স্টাইলিস্টিক্স ইজ নট ল্যাঙ্গুয়েজ বেস, কিন্তু আমি একটু বলেছি তার একটু প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ, পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ এবং স্টাইলিস্টিক্স। So we can't hear you properly. Your sound is not clear. Maybe you are far from the mic. আমি এখানে মিউট করে দিচ্ছি স্যার, তারপরে আপনি একটু যদি মাইক্রোফোনের কাছে গিয়ে বলেন তাহলে আই গেস देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। না, যেটা আমি সাম আপ করতে পারি এইভাবে, যে যে 4টে ইউনিট ছিল, ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড আর প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ, পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ এবং স্টাইলিস্টিক অ্যাপ্রোচ, এই 4টে যে অ্যাপ্রোচেস সেগুলোকে নিয়ে আমি একটু ডিসকাস করলাম। যদি এগুলো নিয়ে বুঝতে কোনো অসুবিধে থাকে, ধরা যাক ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অ্যান্ড স্টাইলিস্টিক্স, তো আমি একটু বলেছি আগে যে স্টাইলিস্টিক্সটা অনেক সিস্টেমেটিক, তার কিছু টেকনিক্স আছে, লাইক ফোরগ্রাউন্ডিং, লাইক প্যাটার্নিং এটসেট্রা। ল্যাঙ্গুয়েজ বেসডে অত সিস্টেমেটিক্যালি না হলেও ল্যাঙ্গুয়েজের ফাংশন গুলোকে, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিভিটিসকে এই অ্যাপ্রোচে দেখানো হয়। লিটারারি টেক্সট যেন একটা রিসোর্স, যেটাকে ইউজ করে অ্যাকচুয়ালি ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং এর যে দিকগুলো সেইগুলোকে এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয় মেনলি। এটা হচ্ছে ব্যাপার, মানে অ্যাকচুয়ালি যে এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ টিচিং আগের দিন যেগুলো আমরা ডিসকাস করেছিলাম, তার যে বিভিন্ন মেথডস বা বিভিন্ন অ্যাপ্রোচেস আছে, এইখানেও একটা খুব ইউজফুল অ্যাপ্রোচ হচ্ছে টিচিং ল্যাঙ্গুয়েজ থ্রু লিটারেচার। লিটারেরি টেক্সট ইউজ করে কি করে ল্যাঙ্গুয়েজকে শেখানো যায়, অথেন্টিক যে কনটেক্সট গুলোকে অথেন্টিক
বা একটা রিয়ালিস্টিক কনটেক্সটে রাইটাররা তাদের যে ল্যাঙ্গুয়েজকে যেভাবে ইউজ করছে, ডায়ালগকে ইউজ করছে, সেইটা হলে কি হয়, একটা স্যাম্পল পাওয়া গেল, ছেলেরা ভালো করে কনভিন্সড হলো। ইংরেজিতে যারা লিখছেন, যাদের অলমোস্ট ফার্স্ট ল্যাঙ্গুয়েজ বা নেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, নেটিভ রাইটার্স অফ ইংলিশ, তারা কিভাবে ল্যাঙ্গুয়েজ ইউজ করেছে, এখান থেকে আমরা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে শিখতে পারি, ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাক্টিভিটিস ফাংশনসটাকে ভালো করে বুঝতে পারি। এটা ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অ্যাপ্রোচের মেন ব্যাপার। স্টাইলিস্টিক্স যদিও ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড অ্যাপ্রোচ, নো ডাউট একরকম, কিন্তু দেখছো এটা আরো অনেক ডিটেলস, তার পেছনে কিছু থিওরি আছে, কিছু আইডিয়াস আছে। এটা হলো ডিফারেন্স। আর বাকি যে দুটো, প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ অ্যান্ড পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ, এই দুটো মোটামুটি ট্র্যাডিশনাল ওয়ে অফ টিচিং লিটারেচার, এগুলো বুঝতে খুব একটা অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। তো therefore I think we have covered all the 4 units, and if you don't have any question, then okay, thank you very much. I enjoyed delivering these 2 lectures, and thank you for your appreciation. Okay, sir. Tausif, I think he wants to say something. Yes. From this segment, what kind of question we can expect? So that I don't know. Tausif, I must say that sir is not really familiar with the question paper structure of our university. So I and Masood sir will take care of that. But if you feel like, I would suggest, if you feel like asking for any recommended books that you can follow, I think you should ask that. রেকমেন্ডেড বুকস বলতে ধরো পার্সোনাল রেসপন্স অ্যাপ্রোচ বা প্যারাফ্রেজ অ্যাপ্রোচ, এগুলো নিয়ে খুব যে কিছু বইপত্র আছে এরকম নয়, কারণ এগুলো খুব স্ট্যান্ডার্ড থিওরিও নয়, মানে এতদিন ধরে যেগুলো প্র্যাকটিস করা হয়েছে সেইটাকে আমরা একটু সামারি করলাম, মানে বা একটুখানি কি বলে, ধরা যাক একটু একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে এগুলোকে আমরা বললাম। এগুলো সিলেবাসে যখন দেওয়া হয়েছে তখন জানি না কি ভেবে দেওয়া হয়েছে, এগুলো তো খুব ঠিক আছে, হয়তো তোমাদের সিলেবাসে কিছু রেফারেন্স থাকতে পারে যেখানে এই দুটো জিনিস নিয়ে কোনো আলোচনা আছে, সেভাবে আমি খুব একটা দেখিনি। আর বাকি যে অ্যাপ্রোচ দুটো, যে স্টাইলিস্টিক্স নিয়ে তো অনেক বই আছে, যে কোনো অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স এর বই। ধরো আমি দুটো বইয়ের কথা বলছি, একটা হচ্ছে মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্স বাই S.K. Verma and N. Krishnasamy, মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন। এটা লিঙ্গুইস্টিক্স এর বই, কিন্তু এখানে একটা চ্যাপ্টার আছে যেখানে অ্যাপ্লিকেশনস অফ লিঙ্গুইস্টিক্স এইরকম একটা হেডিং, সেখানে স্টাইলিস্টিক্স, ট্রান্সলেশন এগুলো ডিসকাশন আছে, ঠিক আছে। আর একটা বই হচ্ছে ওদেরই, ওই কৃষ্ণস্বামী, N. Krishnasamy, S.K. Verma and M. Nagaranjan, এই বইটার নাম হচ্ছে মডার্ন অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স। এখানেও কিন্তু এই কি যেন স্টাইলিস্টিক্স বা স্টাইলিস্টিক অ্যাপ্রোচ এইটা নিয়ে ডিসকাশন পাবে। বইগুলোর নাম কি আমি আরেকটু বলবো, একটা হচ্ছে মডার্ন অ্যাপ্লাইড লিঙ্গুইস্টিক্স বাই N. Krishnasamy, S.K. Verma and M. Nagarajan, এটা ম্যাকমিলানের বই, ম্যাকমিলান পাবলিশার্স। আরেকটা হচ্ছে মডার্ন লিঙ্গুইস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ট্রোডাকশন বাই S.K. Verma and N. Krishnasamy, এটা হচ্ছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস। এই দুটো বই তোমরা একটু দেখতে পারো। আর কিছু এমনি স্টাইলিস্টিক্স এর উপরে আরো বিদেশি অথরদের বই আছে, সেগুলো খুব ডিটেলস, আমার মনে হয় না এই স্টেজে অত কিছু লাগবে। তবে এই দুটো বইতে একটু একটু ডিসকাশন, মানে স্টাইলিস্টিক্স নিয়ে ডিসকাশন আছে, সেটা তোমাদের পক্ষে হেল্পফুল হবে, অ্যাক্সেসিবল হবে। এনি মোর কোয়েশ্চেন্স? No, sir. Okay. So I formally thank Professor Amjad Hossain sir for giving us his valuable time and insights.
And we will look forward to hosting you, sir, in our institution in person in near future. And again, thank you on behalf of our department and our college. So I guess I will switch off the recording now, and I'd request our students to leave one by one.